Haji Mahtabuddin Sahib सामने नाते होते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम्हारी जलक लगिया गलक मगुदे परिचय भैया तुम्हारी जलक लगिया गलक मगुदे परिचय भैया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हमारी मौत निदानों काले तकिया नबी को हमारा जियोए हमारी मौत निदानों काले तकिया नबी को हमारा जियोए अगोर की बात माने अपना नयने अगोर की बात माने अपना नयने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह 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 वंदन खबरे जगम निबे नमारे वंदन खबरे जगम निबे नमारे तकिया नबी घोरा अपना सियारे तकिया नबी घोरा अपना सियारे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मुमकिन किया जिया सुबह बंद बसाया मुमकिन किया जिया सुबह बंद बसाया दिया गना भी पर्दा उठाइया दिया गना भी पर्दा उठाइया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह माता पिता का आदर और का खबरे निया दकिया नबी का अपना नजारे माता पिता का आदर और का खबरे दकिया नबी का अपना नजारे अगोरे बहावर तुम्हें देने वाला अगोरे बहावर तुम्हें देने वाला या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह আমি অনুরোধ করলাম মুসলিমকে বসে ছিল সবার সভাপতিত্ব মানে আসলে তাই তুমি মনে যাও ঠান্ডা তেমন থাকা বলবেন কথা বলতে যখন আমাদের সঙ্গে আমরা ছোট মেহমান আল্লাহ মৌলানা মুফতি আসতে চাই
বাইক ডাউন বাইক পানি আর বলা হয় কিছু মহিলা আছে আমার বেশি করে কিছু হয় নিয়ে যাও ঠিক আছে তুমি ধীরে ধীরে অ্যাডজাস্ট করুন আচ্ছা স্টার্ট الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا كفو له ولا شريك له بالملك ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وقرة أعيننا ومرشدنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبতের সঙ্গে বলুন আওয়াজে আল্লাহ হাবিব
যিনি আপনি আমার নবী, যিনি সশরীরে জিন্দা, যিনি হায়াতুন নবী, যিনি গায়েবের খবরদাতা, যিনি কবরের সাথী, যিনি মিজান ফুলসিরাতের সাথী, যিনি হবেন আপনি আমার বিপদের কান্ডারি, সেই নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারকের উপরে কয়েক মর্তবা সম্মিলিত কণ্ঠে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন। আল্লাহুম্মা ربنا تقبل منا إنك
إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين পরওয়ারদিগার পবিত্র রবিউল সানির 10 তারিখে আজকে ক্রয়ডল বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার আয় আল্লাহ ইয়া আল্লাহ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে আজকে পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবীর আজিমুল শান মাহফিলের ইন্তজাম দেওয়া হয়েছে ইয়া আল্লাহ যাদের মাধ্যমে যাদের কষ্ট পরিশ্রমের মাধ্যমে ইয়া আল্লাহ এই মাহফিলের ইন্তজাম হয়েছে আল্লাহ আমরা সবাইকে মাফ করে দিলাম ইয়া আল্লাহ এই মাহফিলে যারা হাজির হইলাম ইয়া আল্লাহ যারা নিয়ে তোমার শাহী দরবারে ভিক্ষার হাত পাতিলাম ইয়া আল্লাহ একটি বন্দারে ওকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ গুনাহগার হইয়া ডাক দিও না ইয়া আল্লাহ জিন্দেগির গুনাহ মাফ না করিয়া আমাদের অন্তরাল কবরের বাসিন্দা বানাইও না ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন বেগুনাহ মাসুম বাচ্চার সহ পর্দার আড়ালের পর্দা নিশিন মাহজুম সহ আজকে আমরা মাহফিলের প্রারম্ভে তেলাওয়াতে কুরআন দুরূদ সালাতু সালামের হাদিয়া দিয়া তুমি মাওলার দরবারে হাত পাতিলাম আল্লাহ সমর্থনে কবুল ফরমাও ইয়া আল্লাহ আপনার মাওলা রুহানি জিসমানি বদনে কলবি तमाम বেমার আদাব থেকে আল্লাহ মুক্ত ফরমাও খাস করে পরওয়ারদিগার যাদের মাধ্যমে আজকের এই মাহফিলের ইন্তজাম হয়েছে ইয়া আল্লাহ তাদের মাফ করে দিলাম ইয়া আল্লাহ ওই আলোচনা যে আলোচনা বললে মাহমুদ তুমিও তোমার হবিব খুশি হইবা আমরা ঈমান না হইব সে আলোচনা করবার আল্লাহ তৌফিক দান ফরমাও ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রিল খালকি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন উপস্থিত অধ্যক্ষার সভার সভাপতি সাহেব এবং আমার বাংলাদেশ থেকে আগত বয়োবৃদ্ধ মুরব্বিয়ানে কেরাম নওজোয়ান ভাইয়েরা পর্দার আড়ালের পর্দানিশীন মা ও বোনেরা বেগুনাহ মাসুম বাচ্চা সহ যারা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি পবিত্র মাহে রবিউল সানির দ্বিতীয় অর্থাৎ 10 তারিখ গত মাস গেল মাহে রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ এই মাস রবিউল সানির চাঁদ গত চাঁদে সৃষ্টির মূল যিনি যার খাতিরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সারা বিশ্ব ভূমণ্ডলকে সৃষ্টি করেছে সেই নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমনের চাঁদ ছিল আর আজকের চাঁদের রবিউল সানি আগামী কালকে অর্থাৎ যে রাত্র আসতেছে সেই রাত্রকে বলা হয় ফাতিহা ইয়াজদাহামের রাত্র ফাতিহা ইয়াজদাহাম রবিউল সানির 10 তারিখ দিনগত 11 তারিখকে বলা হয় ফাতিহা ইয়াজদাহাম মানা দুনিয়ার অলিকুল শ্রেষ্ঠ নবীদের পরেই সাহাবায়ে কেরামের পরেই যার দরজা অলিকুল শ্রেষ্ঠ যিনি গৌসুল আজম যাকে বলা হয় সেই গৌসে আজমের পবিত্র ফাতিহা গানের উদ্দেশ্যে এই রবিউল সানির 11 তারিখে যিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন সেই উপলক্ষে ফাতিহা ইয়াজদাম সারা দুনিয়ার মাঝে এই ফাতিহা ইয়াজদাম পালিত হয় সেই তারিখ আজকে রাত্রে আগমন হইতেছে এই উপলক্ষে আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারীম থেকে কানা ছোটখাটো আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি তৌফিক দেয় তাহলে আপনাদের সামনে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনি আমার এখানে বসাকে যেন আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন আপনি আমার নাজাতের ব্যবস্থা বানায় শুভ হোক আমিন। আপনি আমার জিন্দেগির মধ্যে গুনার কোনো কমি নাই, প্রত্যেকেরই কমই বেশি গুনাহ আছে, নবীগণ ছাড়া প্রত্যেক মানুষই গুনাহ করবে। গুনার কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নাম গফফার ধারণ করেছে। যখন আল্লাহর বান্দায় গুনাহ করে আর আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চায়, মাহবুব অত্যন্ত খুশি হইয়া বান্দারে আল্লাহ ক্ষমা করে দেয়। এই জন্য আল্লাহ এখন কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। হে আমার মাহবুব, আপনি বলে দাও যারা জিন্দেগির মধ্যে গুনাহ করছো, পাপ করছো, পারাপার নাই, অসীম গুনাহ করছো, যারা পাহাড়ের পরিমাণ বালুকা রাশির মতো সুমার নাই, ওরা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হইও না। জানিয়ে রাখো আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর গোলামি বিধে যে ডুবি যাওগে, তাহলে আমি রব্বুল আলামিনের তোমারে ক্ষমা করে দিলাইব। আমরা গুনাহ আছে বেশি প্রত্যেকেরই। গুনাহের জন্য নবী বলেন শাফাআতি লি আহলিল কাবাইর মিন উম্মতি, কিয়ামতের ময়দানে অনেক গুনাহগার, যে সমস্ত গুনাহগারের কোনো নাজাতের ব্যবস্থা থাকবে না, আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ নিজে তার লাগি সুপারিশ করিব। গুনাহগারের জন্য সুপারিশের দরকার আছে। যার কোনো গুনাহ নাই তার সুপারিশের প্রয়োজন নেই। যে অপরাধী নাই তারা আরো বলে অপরাধ মুসলের লাগে দোয়া করবে, কোনো প্রয়োজন নাই। আমরা গুনাহ আছে তাই আমরা সুপারিশের দরকার আছে। আমরা সুপারিশ করার জন্য আমরা মুরব্বী হতে আগের জমানায় আলিম উলামারা মিলাদ শরীফ পড়তা, হইয়া এই কথা হইতা মুহাম্মাদিয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদিয়া হাবিবাল্লাহ শাফাআত কি দিও লিল্লাহ মুহাম্মাদিয়া রাসূলুল্লাহ। মিলাদ শরীফ রাসূলুল্লাহ ফরমাই ভুল কারণে আলিমে হইতেই কথা। আল্লাহ নবী ফরমান যারা মিলাদ শরীফ পড়ে, নিজে পড়ে, নিজের ছেলে মেয়ে নিয়ে নিজের ঘরের মধ্যে পড়ে, আলিম ওলামা নিয়ে পড়ে, নিজের ঘরের মধ্যে বইয়া বইয়া পড়ে, আল্লাহর হাবিব রাহমাতুল্লাহ আলামিনে ফরমান যেই ব্যক্তি তার বিবি বাচ্চা নিয়েও ঘরের মধ্যে মিলাদ শরীফ পড়বে, আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কিয়ামতের দিন তার লাগি সুপারিশ করে দেব। এই কারণে মুরব্বিয়াদের কারণে এরা মিলাদ শরীফের মধ্যে এটা দোয়া করতাম। আমরা আজকে আল্লাহ হাবিব রহমতুল্লিল আলামিনকে আমরা সুপারিশগার বিশ্বাস করিয়া ঈমান রাখিয়া আমরা পড়ছি কলিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কলিমার দুইটা অংশ, একটা হইল তাওহীদ আর একটার নাম রিসালাত। তাওহীদ মানতে হইলে রিসালাতের প্রয়োজন। রাসূল ছাড়া খোদার পরিচয় তো পাইতো নাই। এই কারণে আল্লাহ কয় কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, হে মাহবুব হইয়া দাও যদি কেউ আল্লাহরে পাইতে চায়, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে চায়, আল্লাহরে রাজি হতে চায়, আল্লাহরে তার কথা শুনো, আল্লাহর তার লাগি আল্লাহর রহমত নাযিল হলো, এই কামনা যদি কেউ মনে রাখে তাহলে হইয়া দাও তুমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর গোলামি হয়ে যেত। তুমি হাবিবরে মানি লিত, তোমার অনুসরণ করে দিত। তোমার অনুসরণ করলেই খোদার ভালোবাসা অর্জন হবে, খোদার মাগফিরাত হওয়া যাবে। এই কারণে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আগে রাজি করতে হবে। আল্লাহর হাবিবের পরিচয় লাভ করতে হইবে আগে, এরপরে আপনি খোদার পরিচয় পাইবা। খোদার পরিচয় পাইতে হইলে নবীর পরিচয় পাইবেন। যেভাবে ফুলের গ্রাম হইতে হইলেই আপনি ফুল সংগ্রহ করতে হয়, ফুল ধরতে পাওয়া যায়, ফুলের গ্রাম সইতে পাওয়া যায় না, ধরতে পাওয়া যায় না। আল্লাহ বেমিসাল, বেনজির, বেমিসাল, আল্লাহর কোনো শরীক নাই, আল্লাহর কোনো নমুনা নাই, একদম ফুল নাই, একমাত্র বেমিসাল আল্লাহ। সেই বেমিসাল খুদাকে পাইতে হইলে, বেনজির খুদাকে পাইতে হইলে নজির মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, মিসাল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর হাবিবের ফুল দিয়ে সংগ্রহ করতে হইবে। এইখানে আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিল আলামিনের উম্মত হিসাবে আমরা ভাইয়ার বন্ধুগণ, আমরা মুসলমান, আমরা ঈমানদার। আমরা একে অন্যের সম্পর্ক ঈমানের লগে আছে। ঈমানদার ঈমানদারের লগে সম্পর্ক রাখবে। ঈমানদার মুমিন মারা গেলে, ঈমানদার মুমিন মারা গেলে
ইমানদার ভাই কবর যেই ব্যক্তি আগে গেছে যার লোকে দুনিয়ার সম্পর্ক ছিল, আল্লাহর হাবিব ফরমান ইমানদার মুমিন কিয়ামতের দিন নয় রে, দুনিয়া থেকে মারা যাওয়ার পরে অন্ধকার কবরে যখন যায় এই সময় ইমানদার মুমিন কবর গিয়া তার যে ভাই আগে গেছে কি তারে গিয়া তারা সর্বকবর দেখি আমার ভোলা নাই, আমার থেকে আগে এগুলো তারে নিভাবা নাই। ইমানদার মুমিনে মরার পরে ইমানদার থেকে তালাশ করবো। আল্লাহ ফরমায় ইমানদার মুমিনের সম্পর্ক কবরে গেল তার লোক তার ভাইয়ের হাসরের দিনও ইমানদার মুমিন তার ভাইয়ের ভাইয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু বাপে বেটায় আল্লাহ ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া আবিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি লিকুল্লি ইমরিন মিনহুম ইয়াউমাইযিন শানুন ইউগনিহি। কিয়ামতের দিন বাপ ভাই বেটা থেকে জুদা হইয়া যাইব, ভাই ভাই থেকে জুদা হইয়া যাইব, মা থেকে সন্তান জুদা হইয়া যাইব। কিয়ামতের ময়দানে আপত্তির স্বামীর স্বামী স্বীকার করতো নাই, ভাইয়ের ভাইরে ভাই স্বীকার করতো নাই, বাপের ছেলের ছেলে স্বীকার করতো নাই, মায়ের ধীরে ধীরে স্বীকার করতো নাই। কিয়ামতের ময়দানে লিকুল্লি ইমরিন মিনহুম ইয়াউমাইযিন শানুন ইউগনিহি। কিন্তু কিয়ামতের দিন মনে মনে খালি রক্তি হইব, যদি আমি এই বিপদের সময় তারা আপনজন স্বীকার করি নাই, হয়তো আমার কাছে সে দাবি করবো, নেকির দাবি করবো, ওই কারণে কিয়ামতের দিন তারা স্বীকার করতো না আল্লাহ ফরমায়। কিন্তু হাজারের ময়দানে এই দুনিয়ার যার ইমানি সম্পর্ক ছিল, দুনিয়ার কোন স্বার্থে তার লোকে ভালোবাসা নাই, দুনিয়ার কোন খাতিরে তার লোকে ভালোবাসা নাই, ইমানি সম্পর্ক সে মুসলমান, এই মুসলমান ইমানদার মুমিন আল্লাহওয়ালা, ওই খাতিরে আমি তার লোকে ভালোবাসা করছি। এই ইমানদার মুমিন খালিস ওয়াজহিল্লাহ, আল্লাহর মধ্যে রেজা লোকের সম্পর্ক দুনিয়া থাকবো। আল্লাহর হাবিব রাহমাতুল্লিল আলামিন ফরমায়েন কবর গেলেও এই ইমানদারে তালাশ করবো। আসলে ময়দানে গিয়ে হইব আল্লাহ এই দুনিয়ার কোন স্বার্থে আমি আমার বাইরে লোকে মহব্বত ছিল না, ছিল একমাত্র তোমার খাতিরে। আল্লাহ সেই ইমানদার বাইরে না ভাবা পর্যন্ত তোমার নামের কসম হইয়া ভাই আল্লাহ আমি বেহেশত যাইতাম না, তখন তো আমার ভাই আমি ভাইছি না। ইমানদার মুমিন ইমানের সম্পর্ক আসরের দিন একজন মুমিন মুসলমান গুনাহগার পাপী আর নেককারের লোকের সম্পর্ক ছিল। রাসূলুল্লাহ ফরমায় আসরের দিন এই বান্দার নহর নাকি আমল নামা দেখা যাইব তার নামে আমলের মধ্যে শুধুমাত্র একটা নেকি, দুটো হদাইবার উপক্রম একটা নেকি, আর ওজনের নামে আমল দেখা যাইব শুধু একটা গুনাহ রয়েছে, আর বাকি সব নেকি আছে। একটা গুনাহ না থাকলে সে বেহেশত যাইতে পারে না। এই সময় হাসরের সারা ময়দান তালাশ করা আরম্ভ করব। ভাইয়ের কাছে যাইব, বাপের কাছে যাইব, মার কাছে যাইব, স্ত্রীর কাছে যাইব, কেউর কাছে গিয়ে সে সুপারিশ পাইত করবো, চাইব, অনুরোধ করবো আমি একটা গুনার খাতিরে আমি লোহ দায়িত্ব দিতেছে, আর ওজনে তালাশ করবো একটা নেকি আছে মাত্র, আর কোনো আমার নেকি নাই, এই কারণে আমি দুলোহ দায়িত্ব দিতেছে। ওই সময় এক মুমিন আর মুমিনের লগে এক গুনাহওয়ালা হাজার হাজার নেকিওয়ালার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইব, ওই সময় হইব রে ভাই এই দুনিয়ার তোমার লগে আমার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তুমি আজকে নেকি এত নেকি লাভ করছো, আমি শুধুমাত্র একটা নেকি আছে যা আমাদের, আমি তো আর এক নেকি লইয়া বেহেশত যাইবার কোনো কথা নাই, যা আমার একটা নেকি আমি তোমার দান করিলাম, তবুও তুমি যাও কি আমি দুলোহ ধরে যাই, তবুও ভাই তুমি উদ্ধার হইয়া যাও, তোমার লগে আমার ইমানের সম্পর্ক ছিল। আল্লাহর হাবিব ফরমান সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ডাক দিয়ে হইবে বিদিতা হল আমার এই বান্দার তার ইমানদারের সম্পর্ক কেমনি হে তার নেকি আমি দান করিব তার ইমানদার বাইরে, আমি আমার রহমতের দরিয়া দিয়া আমার বান্দারে দুলোহ দাই হেনবে যা আমি মাফ করে দিলাম, যার নামে আমলে একটা নেকি ছাড়া কিছু নাই তারও আমি ক্ষমা করে দিলাম, আর যার নামে আমলে একটা গুনাহ রয়েছে তারও আমি ক্ষমা করলাম। বন্ধুকে দুঃখে আমাদের কেউ ধরে সাহায্য করতো না, ইমানদারে সাহায্য করবো, মুমিন মুমিনের সাহায্য করবো, দুনিয়ার সাথে নাই আল্লাহ রাসূলের খাতিরে যার কাছে মহব্বত ছিল ইমানি সম্পর্ক লাগিয়া গেলে, ইমানি সম্পর্ক হইয়া গেলে দুনিয়ার কোন সম্পর্কই তারা রাখতে হয় না, বাঁচাইয়া নিজের দেশ ছাড়ি দে, নিজের ভাই ছাড়ি দে, নিজের দেখা জমিন ছাড়ি দে, সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া হয় ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো আমল করে হই নবী গো বিলালে হই নবী গো সব ছাড়তে পারি, দেশ ছাড়তে পারি, ভাই ছাড়তে পারি, তুমি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে মহব্বত লাগতে আমরা মক্কা ছাড়িয়া মদিনা যাইব, তবু আপনার ইমানের সম্পর্ক ছাড়তাম না। এই সম্পর্ক খাতিরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওদের দরকারে বহু কুফরি নিয়ে দিয়েছে। প্রিয় হাজিরিন, আমরা আজকে ইমানের সম্পর্কে সম্পর্কিত হই না। বাংলাদেশ থেকে আসিয়া
এত দূর হাজার হাজার মাইল দূরে আসিও আমরা একে লোকে দেখা সাক্ষাৎ করি, ইমানি আলোচনা করি, উদ্দেশ্য বিদা আমরা যাহাতে নাকি কালকে আমাদের মনে আজকে আল্লাহর কসম হয়ে আমি হইতে পারি, আজকে যাদের লোকে দেখা হয়েছে ইমানি আলোচনা চলছে, এই মহফিলে যারা আছেন এরা একজন লোকের লোকে যদি সত্যিকার ভাবে আপনার ইমানি সম্পর্কে আপনি মহব্বত করে একজন লোকে আপনি কবরে যাওয়ার পরে আপনার ইমানদার ভাই লোকে আপনার দেখা হইয়া যাইব, সে যদি ফাঁসে যায় সেই কি আপনারা তালাশ করবো। কিন্তু আবু জেহেল কাফির, দুনিয়াতেই তার ছেলে আকরামা ইসলামের বীর যোদ্ধা, উমর মুসলমান, তার বাপ খাত্তাব ইসলামের দুশমন, সম্পর্ক দুনিয়া শেষ হয়ে গেছে, বাপে বেলায় সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, ভাইয়ে ভাইয়ের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় 2 লাইন করে দিলে, কিন্তু ইমানের সম্পর্ক যখন হইয়া যায় এই সম্পর্ক মানুষের কবর হাসর ফুলসিরাত বিধান হর অবস্থায় মানুষের লোকের সাহিত্যকার থাকবে। এই কারণে আপনি আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইলেন আপনি আমার ঈমান, ঈমানের সঙ্গ ছাড়বে না। আমল দুনিয়ার করে থাকবে, ঈমান যদি থাকে ঈমানের মধ্যে আমল যদি হয় আমলের ফল দেইবে, আমল যাবে না আমলের ফল দেইবে, কিন্তু ঈমান আপনাদের সঙ্গ ছাড়বে না। ঈমান আপনাদের কবরে গেলে গিয়ে যদি আপনার ঈমান থাকে গুনাহ যতই না হোক না কেন, যত বড় গুনাহগার আপনি হন না কেন, এই গুনার কারণেও যদি আপনার ঈমান সঙ্গে যায়নি এই তাহলে আপনার হযরত ফরমান কবরে গেল ঈমান যাবে, আসলে গেল ঈমান থাকবে তোকে দুটো হলাগুলো দুই ভালানি হয়। ঈমানদার মুমিন তার কলবের ভিতরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ঈমান ছিল, এই ঈমানদার ঈমানে হইবে তুমি দুটো হইতে ভালো, কিন্তু রে ভাই আমি তো আল্লাহর সাথে নাই, ঈমানের লোক ছাড়ে না। খবরও গেল ঈমান লগে থাকবো, হাসরও গেল ঈমান সঙ্গে থাকবো, আপনি বিধানের ভাল্লাতে উড়ানোর সময় ঈমান সঙ্গে থাকবো, আপনি যখন নাকি দুটো হলেই বাকি কোনো গুনার খাতিরে ঈমান সঙ্গে যাইব। আল্লাহ নবী ফরমান ঈমান থাকার কারণে রাইফুল ঈমান থাকার কারণে আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আমার গুনাহগার উম্মতকে আমি দুজক থেকে রাইফুল লইব। ঈমান থাকার কারণে, ঈমান আছে চিরস্থায়ী গুলো হতে উঠবে না, মুক্তি হইয়া যাবে একবার। এই কারণে আল্লাহর হাবিব রাহমাতুল্লিল আলামিনের উম্মত হিসাবে আল্লাহ পাকে আপনি আমার এই জমিনে বানাইছে, এটাই সবচেয়ে বড় গৌরব, এটাই সবচেয়ে বড় খবর। এই কারণে আজকে আমরা বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে ক্রয়কেন্দ্রা যে সমস্ত ভাই বন্ধুরা আজকের এই মহফিলের ইন্তজাম করেছেন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আপনাদের দুনিয়াতে ইজ্জত রাখে, হাসরের দিনে যেন আল্লাহ ইজ্জত করে না শুরু হোক আমিন। মহব্বতের সঙ্গে কয়েকবার দুরূদ শরীফ পড়ুকা। দুরূদ শরীফ ওই ইবাদত, দুরূদ শরীফ ওই ইবাদত যেটা আল্লাহ নিজে পড়ে। আল্লাহ নামাজ আল্লাহ পড়ে না, রোজা আল্লাহর বিধান নাই, হজ আল্লাহর বিধান নাই, যাকাত আল্লাহর বিধান নাই, কুরবানি হয় আল্লাহর বিধান নাই, আল্লাহর কোনো ইবাদত নাই, আল্লাহর কোনো জাতের ইবাদত নাই। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি জিন এবং ইনসানকে পয়দা করছি একমাত্র ইবাদতের লাগি, আর কিচ্ছু লাগি না, কিচ্ছু লাগি না। জিন এবং ইনসান আমি তৈরি করছি একমাত্র ইল্লা লিয়াবুদুন, একমাত্র ইবাদত করবে। লাম এই হরফটার আরবিতে বলা হয় লামে ইন্তেফাইয়া, মানে ফায়দার জন্য। কিসের ফায়দা হবে? ইবাদত করলে ফায়দা হবে না, তা আল্লাহ করে বলেন। কিন্তু আল্লাহ বলেন ইবাদতের লাগে আমি জিন ইনসান বানাই, আর কিছু লাগি না। তাহলে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যদি আল্লাহ শুধু ইবাদতের লাগে বানাইয়া থাকে, আমরা কি ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়ি দিব? আমরা কি খাওয়া পড়া ছাড়ি দিব? আমরা কি ঘুমানো ছাড়ি দিব? আমরা কি বিয়া শাদী ছাড়ি দিব? আমরা কি পেশা পায়খানা ছাড়ি দিব? ফিরিস্তাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। একদল আমরা মধ্যে আছে যারা কিছু বুঝে না, বুবু বুঝে না, ছেলেও বুঝে না, মেয়েও বুঝে না, হয় বাজাই গিয়ে আল্লাহর হতে পারে ইজিনিয়র করিয়া হয় যাই মুখে খালি রাস্তায় রাস্তায় দিন নাই 24 ঘন্টা ঘুরে বউর কথা জিজ্ঞাসা করলে হয় আল্লাহর হওয়া, বাচ্চার কথা জিজ্ঞাসা করলে হয় আল্লাহর হওয়া। এই বউর হকাদায় হবে না, বাচ্চারও হকাদায় হবে না, কিচ্ছুর খবর নাই, হয় না আমি আল্লাহর হতে পারি গেছি সুবহানাল্লাহ 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 মানে তাহলে আর কি আল্লাহ আপনারা এইখানে পয়দা করতে? হ্যাঁ, শুধু আপনি ইবাদত করতাম, এইখানকার কি ইবাদত ইসলামে কি বলে তা আগে বুঝতে হবে। আল্লাহ হয় ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি জিন এবং
তাহলে ইবাদত কারে হয়? এখন শুধু ইবাদতের লাগে যদি হয়, মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াই শুধু ইবাদত যদি হয়, রমজান মাসে গিয়ে রোজা রাখাই যদি শুধু ইবাদত হয়, হজের টাইমে গিয়ে হজ করাই যদি শুধু ইবাদত হয়, যাকাতের টাইমে গিয়ে যাকাত দেওয়াই যদি শুধু ইবাদত হয়, বাকি জিন্দেগির যা কিছু আমরা করব তা কি ইবাদত হবে না? তা কি আপনি আমার ইবাদত হবে না? তখন আপনি আল্লাহর কোরআনে বলেন ইবাদতের লাগে আল্লাহ বানাইছে। এখন আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করি, আমরা হাত চাষ করি, বিবাহ শাদী করি, ছেলে সন্তানদের শিক্ষা দিই, এইগুলা যদি ইবাদতে হয় না তাহলে আল্লাহ এগুলো আমার জন্য হারাম হবে। আল্লাহ হয় ইবাদতের জন্য বানাইছে, তাহলে প্রশ্ন আসবে এইগুলা কি ইবাদত নাই? হ্যাঁ, ইসলামে হয় না। ইসলামে প্রকৃত ইবাদত হয়। ইসলামে প্রকৃত ইবাদত হয় ওই ইবাদত যে ইবাদতের সঙ্গে মুসলমানের জন্ম হইতে মৌত পর্যন্ত জিহাদ করতে যখন নাকি এক বন্দায় টয়লেটে যায়, টয়লেটে যাওয়ার সময় নবীজির তরিকায় নবীজির যেভাবে বাতিয়ে দিয়েছেন পেশাব করার নিয়ম, এই নিয়মে পেশাব হয়ে টয়লেট থেকে বাইরে আসে। আল্লাহর হাবিবে ফরমান মুসলমানের জন্ম হইতে মৌত পর্যন্ত যে মুসলমানের খাওয়ার পিওর ঘুমানি, বিবাহ শাদী, ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু আছে, মুসলমানের পেশাবে যাওয়া, মুসলমান রাত্রির ঘুমানি, এইগুলা সম্পূর্ণ ইবাদতে হইয়া যাবে যদি আমার উম্মত আমার তরিকার বিধানে ফলে। বুঝা গেল? ওগুলা ইবাদত। আর আপনি এগুলা সারিয়ে দিয়া সন্ন্যাসীর নোংরা করিয়া হ্যাঁ হুজুর আমি আর কিচ্ছু বুঝি না, আমি আল্লাহর হতে পারে গেছি, জীবন চিল্লার নাম দেখাই গেছি, আর একটা বুঝছেন না জীবন চিল্লা ও লাইফ লং চিল্লার মানে নাম দেখাই গেছে। আমি এই মুখে খেতাব আলী হান্দি বাদি লইয়া আল্লাহর নবী ইসলাম, আমার ইসলামের মধ্যে সন্ন্যাস কথা নাই, যুগী কথা নাই, যুগী বৈষ্ণবের নমুনা করিয়া এবার মধ্যে লাগিয়ে দেবে। বিবির হক আদায় করবে না, ছেলের হক আদায় করবে না, ছেলে সন্তানের সুশিক্ষা দিবে না, বিবির সুশিক্ষা দিবে না, বিবির হারাল হারালে তমিল হবে না, ব্যবসা বাণিজ্য হবে না, ওটা হাকিতে সাইয়ে পাবে, ও ছেলে ইবাদত কর। আল্লাহর নবী ফরমান কাসবুল হালালে ওয়ারদুল মালাল হইলা, আল্লাহর হকের হই বড় হক হইল হালাল উপায়ে উপার্জন হইয়া দুনিয়ার মধ্যে খাও, বিবি বাচ্চারে খাবো, ছেলে সন্তানকে খাবো, দেশবাসীর খেদমত করো, মানুষের সেবা করো, ওই যে ইসলামের ইবাদত। আর আমরা খালি ইবাদত মনে করি না, নামাজ পড়ার নামই মনে হয় ইবাদত, রোজা রাখার নামই মনে করে ইবাদত, মসজিদে গিয়ে আল্লাহ করার নামে ইবাদত, তা ভুল হবে। ইসলামে হয় না। আল্লাহ ফরমায়, আল্লাহর হাবিবে ফরমায়, রাসূলুল্লাহ রোজা রাখলা, বুখারী শরীফ হাদিস থেকে আল্লাহ নবী রোজা রাখলা, এর নাম সওমে বসাল। সওমে বসাল মানে লম্বা রোজা, লাগাতার রোজা, লম্বা রোজা আল্লাহ নবী রাখলা, লম্বা রোজা একদিন নাই। আমরা তো একদিন বা 2 দিন রাখলে আমরা ইফতার করেন লাগে, রাসূলুল্লাহ ইফতার নাই। আল্লাহ নবী রাসূল রোজা একদিন গেছে কি রাইতো গেছে, 2 দিন গেছে, 3 দিন গেছে, 4 দিন গেছে, 5 দিন গেছে, 6 দিন গেছে, 7 দিন গেছে, 7 দিনের মধ্যে রাত্র নাই, দিনও খালি নাই, এইভাবে 7 দিন যায়, 14 দিন যায়, 15 দিন যায়, 20 দিন যায়, যাইতে যাইতে 40 দিন গেছে কি এটার নাম বুখারী শরীফে দেখুন হাসানে ওয়াসাল। 40 দিন পর্যন্ত আল্লাহর হাবিব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রোজা রাখলা, রাত্র খাইলা না, দিনও খাইলা না, রাত্র খাইলা না, দিনও খাইলা না, 40 দিন রোজা রাখলা। সাহাবায়ে কেরাম দেখিয়া, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ রোজা দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করি গেলাগি, আল্লাহর হাবিবের কোনো গুনাহ নাই, এত লম্বা রোজা রাখেন, আমরা কিন্তু রাখি না। তারা জিজ্ঞাসা করে না, আলাপ সালাপ নাই, বিনা আলাপে সাহাবায়ে কেরামের রোজা রাখা আরম্ভ করছেন। একদিন আবু বকর সিদ্দিকের রাখেন, ওমর ফারুকের রাখেন, উসমান গনিয়ের রাখেন, আলী হায়দার রাখেন, এইভাবে রোজা রাখা আরম্ভ হওয়ার দেখা দেখি। রাখতে রাখতে একদিন যায়, 2 দিন যায়, 3 দিন যায়, 3 দিনের সময় মসজিদের নববীর মধ্যে মুসল্লি নাই, খালি। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করে আমার সাহাবাগণ, মসজিদের মধ্যে মুসল্লি না থাকার কারণ কি? এত মুসল্লি কমিয়া গেল কোন কারণে? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার রোজা দেখিয়া আমরা রোজা রাখা আরম্ভ করছিলাম, কিন্তু আজকে 3 দিন হয়ে গেছে, কেউ আর ঘর থেকে বাড়ি এইটু আছে উপাস দেখিয়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ,
আমি যদি একটা পানিও পান করি না, আমি যদি কোনো একটা রুটিও খাই না, আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ হাজার বছর যাইবে চইলা আমার জীবন দেওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার বাবুদের সবাই আমি আমি আমার বাবুদের কাছে রাত্রে চইলা যাই, যখন আল্লাহর কাছে চইলা যাই, আমার বাবুদের যে খাতে আমার খাওয়ায় সেই খাতে দুনিয়ার কোনো মানুষ খাইতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম বুঝিল্লাহ রাসূলুল্লাহর মতো আর এর ফলে তার জবান গাড়ি বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা 3 দিনের বেশি রাখতে পারলাম না। এখন যদি আপনি আমার মতো মানুষ হই, রাসূলুল্লাহ আমারও মানুষ, তাহলে ভাবনি আপনি রাস্তা লাগা না খাইয়া বাঁচতে পারবানি। দুনিয়ার কোনো মানুষ বিনা খাইয়া বাঁচতে পারে না। নবী না খাইয়া বাঁচতে পারেন। নবীর বাতাসের দরকার নাই, নবীর সূর্যের আলোর দরকার নাই, নবীর চন্দ্রের দরকার নাই, নবীর দুনিয়ার পানির দরকার নাই। নবী যে হাজার হাজার বছর চলে যায়, নবী না খাইলেও বাঁচতে পারেন, নবী না ভাত হলেও বাঁচতে পারেন, নবী না ঘুমাইলেও বাঁচতে পারেন। নবীর ঘুমানির দরকার নাই, নবীর ঘুমাই নবীর ভাগ হলো